यस्य प्रसादादि भगवते प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतयपि ध्येयं स्तुवं स्तस्य यशस्त्रिशन्दं वन्दे गुरुश्री चरणरविन्दम् गौर कृपा घनीभूतं प्रभुं श्री हरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्यालोमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्री गुरुदिन तारकं प्रभुं श्री गौरगोपालं भक्त्यालोमि पुनः पुनः अजानुलम्बितो भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायुताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगोधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणायवतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हिमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतम् जेन तं सततं वन्दे नित्यानन्दजगद्गुरुम् श्री अद्वैत नमोस्तुभ्यं कुलीजनकृपानिधे गौरी प्रेमप्रदानाय श्रीसीतापतये नमो राधिस्वरूपाय गौराङ्गसुहृदाय च भक्तशक्तिप्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्रीगौरङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरीप्रेमप्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरोहरये नमो बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कल्याक्षं कम्बुकण्ठं स्मेतसुभगमुखं सादरेण स्तुवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्यां वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवीशं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधरसुधापानो शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया वरीयसी प्रेमी भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पदोरेणोऽभिगिनशो यशां भुरि कथोद्गीतं
पुनते भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिमाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर भगवान बदरायुधि यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातरयजुहाव पुत्रीति तन्मया तया तरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदय मरिमानतस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सहितावतारम् अपारो संसारो समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवी गोपाल भट्ट दासेर रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण यहाँ হইতে বিঘ্ন নাশে অভীষ্ট পূরণ জয় গৌর ভক্তবৃন্দ গৌর যাদের প্রাণ সবে মিলতে হো মোরে নিতাই গৌর ভক্তিদান নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল নিতাই গৌর হরি বল জয় জয় নিতাই গৌর হরি হরি বল নর হরি প্রণামার গৌরাঙ্গ হে হা গৌরা প্রাণ গৌরা গৌরাঙ্গ হে প্রাণ গৌরাঙ্গ হে জয় মহাপ্রভু কোন কর্ম সেবকের কৃষ্ণ নাহি করে সেবকের লাগি নিজ ধর্ম পরিহরে কলিযুগ পাবন অবতার লিখিল জনমানুষ সন্তাপহারী প্রেম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাভাজন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস অবতার পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর তাঁর শ্রী শ্রী চৈতন্য ভাগবত গ্রন্থেতে মধ্যখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মহাপ্রভু যেন সাধক দশা প্রাপ্ত হয়েছেন ভক্ত ভাব অঙ্গীকার করে। এই সাধক দশার অবস্থাটি কেমন হওয়া উচিত, কতখানি দৈন্যের ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে তবে নিশ্চিত রূপে এই পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণ প্রেম প্রাপ্তি সাধকের জীবনে নিশ্চিত হবে এবং অনায়াসে রাধা দাস্য প্রাপ্ত হওয়া যাবে। এটি অদ্ভুত এই কলিযুগের একটি সংবাদ। যিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বজীবের আরাধ্য তত্ত্ব, আজকে তিনি ভক্ত ভাব অঙ্গীকার করে জগৎকে ভক্তি সাধনার ক্রম, সাধকের কেমন মনোবৃত্তি অবলম্বন করতে হয় তাই আপন জীবনের দ্বারা দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। পরবর্তীতে সাধক সমাজ শ্রীমন মহাপ্রভুর এই পদাঙ্কিত পথেই তারা গুরু বৈষ্ণবের কৃপাকে সম্বল করে হাগৌর হাগৌর বলতে বলতে অগ্রসর হবে। তিনি নিজে সেবক সেজে
সমস্ত বৈষ্ণবগণের বিভিন্ন প্রকার সেবা সমাধান করছেন। প্রভুর এই বৈষ্ণব সেবার দৃষ্টান্ত অনুভব করে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন যে দেখো যাবো কোন কর্ম সেবকের কৃষ্ণ নাহি করে। সেবকের অর্থাৎ ভক্তে যারা তার চরণে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছেন, তিনি ছাড়া যাদের আর পরাগতি নেই, তাদের জন্য তিনি কত নিচে নেমে কি কর্মনা সাধন তিনি করে থাকেন, এটি তার দৃষ্টান্ত। মহাপ্রভু সেবকের লাগি নিজ ধর্ম পরিহরে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন যে ভক্তের জন্য প্রভু আমার নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করেন। ধর্ম বলতে কি না, তিনি যে ন চৈতন্যাৎ কৃষ্ণাৎ জগতি পরতত্ত্বম পরবিহম, এই যে তিনি পরতত্ত্ব বিশেষ পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং ভগবান, তাতে তো অনাদি অনন্তকাল থেকেই ভগবৎ স্বরূপের বৈশিষ্ট্য গুণ সবকিছু বিধৃত রয়েছে। তা তিনি যে ভগবান, ভগবত্তার শক্তি হচ্ছে তার মূল। এই নিজের ভগবত্তার শক্তি সম্পর্কে নিজেই আত্মবিস্মৃত হয়ে যান। কেন হন না, তাঁর চরণাশ্রিত একান্ত শরণাগত ভক্তের সেবা সাধন করতে গিয়ে নিজ ধর্ম পরিহারে তিনি ভুলে যান আমি ভগবান, এবং এই ভগবত্তা শক্তি প্রয়োগের দ্বারা তিনি ভক্তের সেবা করেন না। কেমন ভাবে করেন? ঠিক যেন প্রভুগত প্রাণ কোন সেবক, কোন দাস কায় মন এবং বাক্য সমস্ত কিছু দিয়ে প্রিয় প্রভুর প্রীতিবিধানের জন্য যেমন সর্বক্ষণ তৎপর থাকে, সমস্ত প্রকার প্রচেষ্টা প্রকাশ করেন, স্বয়ং ভগবান ভক্তের সেবা করতে গিয়ে ঠিক ওই রকমই অনুগত সেবকের স্বভাবই প্রকাশ করেন। অর্থাৎ তিনি যে ভগবান, এই যে ভগবৎ স্বভাব, এটি একেবারে পরিত্যাগ করেন, পরিহার করেন, বিস্মিত হয়ে যান। কে তিনি সাজি ফুল তোলার সাজি ধুতি বহন করে নিয়ে যাচ্ছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা পর্যন্ত যার সেবা অধিকার পাওয়ার জন্য নিরন্তর কেঁদে চলেছে, সেই তত্ত্ব বিশিষ্ট কেন তিনি করছেন, এটা তার স্বভাব। যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম। তিনি যে ঐশী ভক্ত স্বরূপ, তার বৈশিষ্ট্য, তার স্বভাব একেবারে বিস্মৃত হয়ে ভক্তের অনুগত দাস বা সেবক রূপে সেবা করেন, মহাজন তার একটা সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দিয়েছে ভক্তমাল গ্রন্থে। আমরা অনেকেই জানি শ্রীক্ষেত্রে একজন শ্রী জগন্নাথ দেবের রসিক প্রেমের শরণাগত ভক্ত ছিলেন জগন্নাথী মাধব। তা সেই মাধব একবার ভয়ঙ্কর রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। মাধব দাসের পীড়া হইল আমাশয়,
বালুর উপর দিয়া পড়িয়া রয়। তখনকার দিনের এই সমস্ত রোগের চিকিৎসা তেমন ছিল না। দীর্ঘদিন চিকিৎসা করলে তবে সেই সমস্ত রোগ সারত। তা ঘন ঘন মলত্যাগের বেগ, অসহ্য যন্ত্রণা আর একেবারে নিষ্কিঞ্চন শিরোমণি এই মাধব দাস কখনো কারো সেবা তিনি গ্রহণ করতেন না। শেষে ক্রমে ক্রমে শরীরটা অসাড় হয়ে পড়ল। এমনকি তিনি শৌচ করবেন, জল কুয়ো থেকে তুলতে হবে বা আনতে হবে, সে ক্ষমতাটাও তার চলে গেল। জল আনিবারে শক্তি নাহি কো শরীরে, জগন্নাথ দেখি দুঃখ হইল অন্তরে। শ্রী জগন্নাথ দেব মাধব দাসের এই কষ্টে একেবারে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন, আর স্থির থাকতেই পারলেন না। তাঁর এই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ বিশাল দেউল মন্দির, সেখান থেকে আত্মগোপন করে উপস্থিত হলেন সমুদ্রের ধারে, যেখানে ওইভাবে অবশ বিবশ হয়ে রোগাক্রান্ত মাধব দাস পড়ে রয়েছে। ছদ্মরূপে জল পাত্র লইয়া আপনি জল উঠাইয়া দেন দয়াল শিরোমণি। জগতের নাথ, তার জগতে তো সবাই। নিজে জল তুলে নিয়ে গিয়ে হাতে ধরে দিচ্ছেন, সেই সমস্ত মল মূত্র মাখা বস্ত্রাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছেন। জগন্নাথী মাধব চিন্তা করছে, আমাকে আবার সেবা করতে কি এলো? আমি তো কাউকে ডাকিনি, স্মরণ করিনি। এবং কি অদ্ভুত, সে আগন্তুক যখন সেবা করছেন জগন্নাথী মাধবের, তখন তার স্পর্শ মাত্রেন অতি দ্রুত গতি সুস্থ হয়ে উঠলেন। নিজেই আশ্চর্য হচ্ছে যে কে অদ্ভুত এই মানুষটি, যার স্পর্শ মাত্র, যার পরিচর্যা মাত্র আমি যেন মনে হচ্ছে ব্যাধি মুক্ত হয়ে গেলাম। কৌতূহল থামতে না পেরে মাধব কহেন তুমি কি বট আপনি, কাঙ্গালের এত দয়া কিবা স্বার্থ জানি। মাধব দাস তাকে জিজ্ঞাসা করছেন, কে গো তুমি? হ্যাঁ, আমার মতো হত দরিদ্র কাঙ্গালাতি কাঙ্গাল অযাচিত ভাবে এসে এইভাবে আমার সেবা পরিচর্যা করছো কেন? জগতে কেউ কারোর জন্য কিচ্ছু করে না যদি স্বার্থ না দেখে। তাহলে নিশ্চয়ই তোমার কোনো স্বার্থ রয়েছে। হ্যাঁ, তুমি প্রশ্ন করতে পারো যে তোমার মতো কাঙ্গালাতি কাঙ্গাল হত দরিদ্র রোগাক্রান্ত জনকে পরিচর্যা করে কি স্বার্থ আমার পূরণ হবে? হ্যাঁ, আমার দ্বারা তোমার কোনো স্বার্থ পূরণ হবে না। আমি কাঙ্গাল, আমার না আছে বিত্ত বৈভব, কিচ্ছুই নেই। বিনিময়ে আমি তোমার কিচ্ছু দিতে পারবো না যাতে তোমার স্বার্থ সিদ্ধ হবে। তবু আমি বলছি কেন জানি না, হয়তো কোনো ধনী মহাধনী কৃপাদৃষ্টি আমার উপরে পড়েছে। তিনি হয়তো অনুভব করেছেন আমার এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি, তাই হয়তো মনে হয় তোমাকে প্রচুর অর্থবিত্ত প্রলোভন দেখে পাঠিয়ে দিয়েছে
যে যাও তুমি সাধুর একটু সেবা করে এসো, তাকে সুস্থ করে তোলো, আমি তোমাকে পুরস্কার প্রদান করব। তা আমার কাছ থেকে তুমি না পাবে না তো আমার কাছ থেকে কিছু, কিন্তু আমার কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী আমার এই দশা দেখে এইরকম কোনো বিত্তবান ব্যক্তি তোমাকে কি পাঠিয়েছে, তার দ্বারা কি তোমার স্বার্থ সিদ্ধি হবে? কে তুমি, তোমার কি পরিচয়? দেহ কহে অন্য নহে মুই জগন্নাথ, দুঃখ আইনু তব ধোয়াইতে হাত। আহা, শ্রী ভগবান আর আত্মগোপন করে থাকতে পারলেন না। কেন পারলেন না? পারেন না। ভক্তের ভক্তি ভগবানের স্বরূপটা প্রকাশ করে ফেলে, খুলে ফেলে। অসুর স্বভাবে প্রভু কৃষ্ণে নাহি জানে, লুকাইতে নারেন কৃষ্ণ ভক্তজন স্থানে। মাধব তো আমাকে চিনেই ফেলবে, তাহলে আমি আর ছলনা করি কেন? আমি জগন্নাথ যেই। আর সঙ্গে সঙ্গে মাধব একেবারে সরে গিয়ে বসে বলছে, দূরে থাকো তুমি জগন্নাথ, তুমি আমার এভাবে পরিচর্যা করতে তুমি এসেছো ঠাকুর, তুমি প্রভু, তুমি এসেছো, যাও এখান থেকে তুমি চাও। ছি 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 ছি। মাধব কহেন তব এত অনুচিত, হেন কর্ম কেন করো যাহাতে অনেক। তুমি হচ্ছে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আব্রহ্ম স্তম্ভ কীটানুকীট, প্রত্যেকেরই তুমি হচ্ছে সেব্য তত্ত্ব প্রভু। দেহ প্রাপ্তি তখনই সার্থক হয়, কেউ যখন তোমাকে তোমার সুখ বিধানের নিমিত্ত প্রেমযুক্ত চিত্তে তোমার সেবা করে, এবং তোমার সেবা করলে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সবার সেবা হয়ে যায়, কারো সেবা বাকি থাকে না। ছি ছি ছি। এই কাঙাল মাধব রোগাক্রান্ত, মলমূত্র ত্যাগ করতে করতে এইভাবে আমি অপবিত্র দশায় পড়ে রয়েছি, আর তুমি এসে আমাকে এইভাবে পরিচ্ছন্ন করছো, কেন করছো? এই বলে ধমক দিচ্ছে মাধব, যাও এখান থেকে যাও। রত্ন সিংহাসনে বৈশ্য দেব নরে সেবে, কত রাজা দ্বারে খাড়া রহে বৃত্ত ভাবে। তুমি তো সেই জগন্নাথ, তোমার সেবার জন্য দেব নরে সেবে, দেবতা বৃন্দ তোমার পরিচর্যার জন্য তৎপর। ওই দেখো লোকনাথ তোমার ভান্ডারী, কৈলাসের পতি ভোলেনাথ, তারপরে যমেশ্বর মহাদেব, সবাই তোমার সেবা করছে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর কত রাজাধিরাজ সম্রাট, তারা একটু তোমার সেবা করবার জন্য তৎপর হয়ে স্তুতি নুতি প্রার্থনা করে চলেছে। আর তুমি কিনা আমার সেবা করতে এসেছ? আমি নিয়েছি কাঙ্গাল যে আমারে সেবিতে, কেমতে আইলে নিজ ইস্যু খোয়াইতে। তুমি কি ভুলে গিয়েছো ঠাকুর, তুমি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন, তুমি সেই স্বয়ং জগতের নয়। এই যে তোমার ঈশ্বরীয় সত্তা, এই যে তোমার ঈশ্বরীয় গুণ, এটা তুমি ভুলে গিয়ে তুমি আমার মতো কাঙালাতি কাঙালের নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে তুমি সেবা করতে আমার কাছে এসেছ। এটা আমি সইতে পারছি না, তুমি যাও।
একেবারে এমন ভাবে বলছেন জগন্নাথ দেব যেন হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। ধমকটা পেয়ে যেন ব্যথা হতো, নয়ন দুটো ছলছল করছে। তাড়িয়ে দিচ্ছিস মাধব? দেব না। লোকে শুনে পরিহাস ইহাতে করিবে, আর লক্ষ্মী ঠাকুরানী যে এখনই লজ্জা দেবে, কে মেনে নিতে পারবে বলো তো? লোক জানাজানি যখন হয়ে যাবে, তুমি সেই জগন্নাথ, এই আমার অপবিত্র বস্ত্র পরিষ্কার করতে, আমার অপবিত্র দেহ পরিচ্ছন্ন করতে, ধুয়ে দিতে তুমি স্বয়ং এসে সহস্তে করছো, তাই তাড়িয়ে দিচ্ছিস মাধব? হ্যাঁ, দেব না। তুমি যে ঈশ্বর, ভগবান, তোমার এই ঈশ্বরত্ব সত্তাকে তুমি কেন ভুলে যাচ্ছ? এই কর্মফল ভোগী একটা আমি সাধারণ জীব, প্রারব্ধ তো ভোগ করতেই হয়। প্রভু তুমি তো জানো এই রোগ, এটা আমার প্রারব্ধ। আমি এই রোগ থেকে তো মুক্তি তোমার কাছে চাইনি, আমি তোমার কাছে কোনো সহযোগিতা তো চাইনি। আমার একটাই চাওয়া পাওয়া, যতই প্রারব্ধ কর্মফলের ব্যথা বেদনায় আমাকে জর্জরিত করে দিই, তোমার নাম যেন ভুলি না। তোমার চরণে যে নিষ্ঠা রতি, তার থেকে যেন বঞ্চিত হই না। সেই তুমি আমার সেবা করতে এসেছ, তোমার ঈশ্বরত্বকে অমর্যাদা করে। জগন্নাথ ছলছল নয়নে বলছেন, তুমি বুঝবে না মাধব, তুমি বুঝবে। আমি ওজন করে দেখেছি যে ভক্ত যখন প্রেম যোগে আমাকে সর্বতভাবে নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে প্রাণ ভরে সেবা করে, তখন সেই ভক্তের সেবা প্রাপ্তিতে আমার যে পরিমাণ সুখ হয়, সেটা আমি ওজন করেছি। আর ভক্ত আমাকে এইভাবে সর্বাত্মক সেবা করে সে যে সেবানন্দ সুখ প্রাপ্ত হয়, তা আমার এই ভক্তের সেবা প্রাপ্তির যে আনন্দ, আর ভক্তের সেবা করে তার যে সেবানন্দের সুখ, আমি ওজন করে দেখেছি। আমি ভগবান হলে, অনন্ত বিভূতত্ত্ব হলে কি হবে মাধব? এই ভক্তের সেবা গ্রহণে যে পরিমাণ আমার আনন্দ এবং সুখ, তার চাইতে অনন্ত কোটি গুণ সুখ এবং আনন্দ সেবক ভক্ত আমার সেবা করে নিরন্তর আস্বাদন করে, নিরন্তর আস্বাদন করে। ওটি তো আমার লোভ। এই সুখটা তো আমার কখনো অনুভব হয় না, আমি তো কখনো এটার সুযোগ পাবো না। কোন ভক্ত কি আমাকে এইভাবে অনুগত দাস রূপে গ্রহণ করে সেবায় নিযুক্ত করবে? কেউ করবে না। তা আমার মনে কি স্বাদ জাগে না মাধব? আমি ভক্তের সেবা করি, তাই তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ। সাধু পাহে নিন্দা কেনে, স্বীকার করব, পীড়ায় আমার না হয় ভালো করি দেহ। মাধব দাস বলছেন, প্রভু বেশ, আমার কষ্ট লাঘব করায় যদি তোমার সেবা হয়, তা স্বয়ং ঈশ্বর সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে তুমি এত নিচে নেমে সেই সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা কেন আমার এই রোগের যন্ত্রণা থেকে প্রশমিত করবার জন্য চেষ্টা করছে? প্রভু, আমাকে যদি নিরাময় করাই তোমার সেবা হয়, তো তুমি তো পরম ঈশ্বর, কর্তুম অকর্তুম অন্যথা কর্তুম সমর্থ তুমি তত্ত্ব বিশেষ। তুমি যদি এক্ষুনি মনে মনে চিন্তা করো
এক্ষুনি মাধব ব্যাধি মুক্ত হয়ে যাক, বলো তো সঙ্গে সঙ্গে আমি ব্যাধি মুক্ত হব কিনা? তাহলে আমার দুঃখ লাঘব করাই যদি তোমার কাম্য বস্তু হয়ে থাকে, তা তুমি তোমার এই ভগবত্তার শক্তিটা তো প্রয়োগ করে আমার এই ব্যাধির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে পারতে। তা তুমি কেন নিজে এসেছ সর্বেন্দ্রের দ্বারা আমাকে এভাবে পরিচর্যা করতে? বলো না, তুমি এসো না। জগৎকে জগন্নাথ দেব দেখাচ্ছেন যে ভক্তের সেবার জন্য আমি আমার ভগবৎ স্বরূপের সমস্ত মহিমা, প্রভাব, বৈশিষ্ট্য, গুণ সব আমি বিসর্জন দিই। দেহি পদ পল্লব মুদারণ, ভাবা যায় শ্রী রাধারানী চরণে নয়নের জলে চরণ বিধৌত করে তোমার চরণ আমার মস্তকে প্রদান করে রাধারানী। তাই বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, হে ভক্তগণ, সেবকের লাগি নিজ ধর্ম পরিহারে, নিজের যে ঐশ্বরিক স্বভাব সব বিস্মৃত হয়ে যান। আজকে মহাপ্রভু আমার নবদ্বীপ লীলাতে সেই স্বভাবের পরিচয়কে আবার তিনি প্রদান করছেন জগৎ সম্মুখে। সকল সুহৃদে কৃষ্ণ সর্ববেদে কহে, এতে কে কৃষ্ণের কেহ দেশ্যযোগ্য নহে। ভক্তগণ যেন প্রশ্ন করছেন বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, এই ভক্তকে সেবা করবার জন্য ভগবানের এত ব্যাকুলতা কেন? তার উত্তর দিতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, ভক্তগণ শুধু ভক্ত নয়, জীব মাত্রেই শ্রী ভগবান সবাইকে ভালোবাসেন। সবার সুখ দুঃখের সমব্যথী হওয়ার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে থাকেন। কেন না সকল সুহৃদ কৃষ্ণ, সুহৃদ মানে হিতাকাঙ্ক্ষী, শুভাকাঙ্ক্ষী, সমস্ত জীবে একেবারে কীটাণুকীট থেকে আরম্ভ করে জীবতত্ত্বের মহাপ্রকাশ হচ্ছে সর্বতভাবে একমাত্র ব্রহ্মাতে। এই ব্রহ্মা পর্যন্ত যত প্রকার জীব, সমস্ত প্রকার জীবই হচ্ছে ভগবানের প্রিয় এবং স্নেহের ভাজন। সব সময় তিনি জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী, হিতাকাঙ্ক্ষী হয়েই রয়েছেন, আমরা সেটা বুঝি না। এবং হে ভক্তগণ শোনো, এ থেকে কৃষ্ণের কেহ দৃশ্যযোগ্য নয়। ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন জীব প্রাণী নেই যার প্রতি শ্রী গোবিন্দ আমার প্রিয়ত্ববোধটাকে তুলে নিয়ে তার প্রতি শত্রুতা ভাব পোষণ করেন, একেবারেই নয়। কেন না ব্রহ্মাকে তিনি এই কথা ঘোষণা করে বলেছেন যে দেখো ব্রহ্মা, প্রত্যেকটা জীবই আমার স্নেহের পাত্র। আমি কাউকেই স্নেহ থেকে, আমার কৃপা থেকে কাউকে বঞ্চিত করি না। কেমন করি না তার দৃষ্টান্ত নিজেই স্থাপন করে বললেন ব্রহ্মাকে, দর্শন ধ্যান স্পর্শই মিনু কুর্ম বিহঙ্গমা পুষ্ণাতি সান্ন পত্নানি তথা অহমপি পঙ্কজ। হে ব্রহ্মা, জীব আমাকে বুঝবে না, ভজে না, ভজনের প্রয়োজন মনে করে না। করি কি আমরা? আমার জীবনে টাকার প্রয়োজন আছে, আত্মীয় স্বজনের প্রয়োজন আছে, খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে, কিন্তু ভগবানের প্রয়োজন আছে। এই প্রয়োজনীয় বোধটা কি স্বতঃস্ফূর্ত আমাদের অন্তর থেকে কখনো জন্মায়? আমরা কি প্রত্যেক অনুভব করি যে আমার জীবনে ভগবানের প্রয়োজন আছে? না, তার প্রয়োজন মনে করি না।
ভাবি না। যতটা অর্থবিত্ত বৈভব লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা স্ত্রী পুত্র পরিজন আত্মীয় স্বজনের প্রয়োজন বোধ আমার জীবনে আছে, কখনো ভগবানের প্রয়োজন বোধ মনে করি না। কিন্তু ভগবান বলছেন আমার প্রয়োজন চিরকাল সবার জন্য আছে, চিরকাল সবার জন্য আছে। কেমন আছে তার দৃষ্টান্ত শোনো। দর্শন ধ্যান স্পর্শ মিন কর্ম বিহরমা। যেমন তিন প্রকার জীব তিন প্রকার পথ অবলম্বন করে তাদের স্নেহ ভাজনে পরিচর্যা করে থাকেন, সেই তিন প্রকার জীব কারা? মিন কুর্ম বিহঙ্গমা। অর্থাৎ মীন মানে মৎস্য, কুর্ম হচ্ছে কচ্ছপ, আর বিহঙ্গ হচ্ছে পাখি। এরা যেমন নিজের শাবককে পালন করেন, কিভাবে পালন করেন? তিনটা পথ অবলম্বন করে। একটি হচ্ছে দর্শন, একটি হচ্ছে ধ্যান, আর একটি হচ্ছে স্পর্শ। কেমন ব্রহ্মা শোনো। প্রথমে স্পর্শের কথা বলি। পাখিরা অন্ডজ, তারা শাবক প্রসব করে না, অন্ড প্রসব করে, ছেড়ে দেয় না, তার উপরে বসে বসে তা দেয়। এই যে স্পর্শ দিয়ে আছে, যে পাখি যতদিনের বা যে জীবজন্তুর যতদিনের প্রয়োজন হয় অতদিনই তা দেয় স্পর্শ। তারপরে যখন ডিমের খোলসটা ভেঙে গিয়ে বাচ্চা বেরিয়ে পড়ে, তখন তো তার চোখও ফোটে না, ঠোঁটটাও শক্ত হয় না, ডানাও গজায় না। তখন অভিভাবক পাখিরা কি করে? নরম নরম খাদ্যগুলো নিয়ে এসে সংগ্রহ করে ওই শাবকের মুখের মধ্যে ঠোঁটে করে দিয়ে দেয়। এইভাবে পাখিরা নিজের স্পর্শের দ্বারা সরাসরি পরিচর্যা করে। যেমন শাবককে, ঠিক তেমনি সৎসঙ্গ করতে 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 যারা সৎগুরু চরণাশ্রয় করে প্রাণ ভরে আমাকে একান্ত প্রিয়জন ভেবে ভজন করে চলেছে, হে ব্রহ্মা আমার উপরে পরিপূর্ণ নির্ভরশীল। কেমন? অজাত পক্ষ পক্ষী শাবকের মতন। কচি পাখির বাচ্চাটা যেমন পরিপূর্ণভাবেই তাদের পিতামাতা পাখিটার উপরে নির্ভরশীল, তাই ভক্ত ক্রমে ক্রমে ওইভাবেই আমার উপরে পরিপূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে যায়। তখন আমি তাকে কিভাবে সেবা করি জানো? প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শের দ্বারা। প্রয়োজন হলে আমি তার মুখে তুলে দিই প্রসাদ সামগ্রী। এই হচ্ছে এক প্রকার যারা ভক্ত জীব, তাদের প্রতি আমার স্নেহ পরায়ণতা দৃষ্টান্ত। আর অনেক জীব আছে যারা আমার অস্তিত্ব স্বীকার করে কিন্তু আমাকে ভজে না। এই সংখ্যা প্রচুর। হ্যাঁ, তারা জানে ভগবান একজন আছেন, এটা মন দিয়ে প্রাণ দিয়ে চরম বিশ্বাস করে, কিন্তু তাকে যে ভজন করতে হবে, ভজন করা কর্তব্য, এই প্রয়োজন তাদের আসে না। আমাকে বিশ্বাস করে কিন্তু ভজে না, আমায় বুঝলো না। তাহলে আমি কি তাকে দূরে আমার স্নেহ বঞ্চিত করে রাখবো? না, তারাও আমার স্নেহের ছত্র ছায়ায় থাকে। কেমন জানো? তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটা জীব, তার নাম হচ্ছে মীন বা মৎস্য। এই মৎস্য কিভাবে স্নেহ প্রকাশ করে?
দর্শনই, দর্শনের দ্বারা। কেমন দৃষ্টান্ত না, পুকুর বা বড় বড় এরকম জলাশয় দেখা যায় কিছু কিছু মাছ যেগুলো স্রোতে হয় না, বদ্ধ জলে হয়, যেমন শোল মাছ, শাল মাছ, এই জাতীয় মাছ। তারা ডিম দেয় অনেক অনেক, লক্ষ লক্ষ। ডিমগুলো আস্তে আস্তে যখন ফুটে সোনালি রঙের ছোট্ট ছোট্ট পোনা হয়। তারা কিন্তু তাদের বোধ নেই, ওই পাখির বাচ্চার বোধ আছে যে আমার মা আছে, বাবা আছে, কিন্তু ওই ডিম ফোটা পোনাগুলোর কিন্তু বোধ নেই যে আমার মা আছে। কিন্তু কি করে না, ওই পোনাগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মরক্ষা করতে সমর্থ না হয়, ওরা দলবদ্ধভাবে স্বচ্ছন্দ বিচরণ করে। আমিও দেখেছি সোনালি রঙের পোনাগুলো এমনি এমনি করে জলের উপরে উঠে আবার হারিয়ে যায়। তো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে দেখা যায় ওইরকম করে সেই পোনাগুলো তো চলছে, মাঝে মাঝে ওই মা মাছটা একটুখানি মাথা তুলে আবার জলে হারিয়ে যায়। তত্ত্বটা কি না, ওই পোনাগুলো তারা নিজের আত্মরক্ষার কথা ভাবে না, কিন্তু মা ভাবে। ওরা ভাবে না যে আমার মা আছে, কিন্তু মা ভাবে ওরা আমার শাবক। তাই যতদিন পর্যন্ত ওরা আত্মরক্ষার সামর্থ্য লাভ না করে, মা দৃষ্টি দিয়ে ওদের পেছনে 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 চলে। যদি কোনো মাছ এসে ওদেরকে আক্রমণ করে, সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতিরোধ করে। এটি হচ্ছে মিনের ক্ষেত্রে দর্শনের দ্বারা যেমন তার শাবক বৃন্দকে রক্ষণাবেক্ষণ করছে, যারা আমার অস্তিত্ব বিশ্বাস করে, ভজে না, এরকম কোটি কোটি জীবের ক্ষেত্রে আমি দর্শন দিয়ে আমার স্নেহ তাদের জন্য বর্ষণ করে চলেছি, বঞ্চিত নয়। এইবার যারা নাস্তিক, ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকারও করে না, আর নিজেরা তো ভজন করবেই না, ভজনের প্রয়োজনই বোধ করে না, আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এটি তাদের জীবনের একমাত্র মুখ্য বস্তু। এইরকম যারা, তারাও আমার স্নেহ বঞ্চিত নয়, ব্রহ্মা। তাদের প্রতি আমার স্নেহের প্রকাশটি কেমন হয় জানো না, ধ্যানই কুর্মবৎ। কুর্ম মানে কচ্ছপ। কচ্ছপ সে কি করে, ধ্যান প্রয়োগ করে। কিভাবে ধ্যান প্রয়োগ করে না, প্রাণী জগতের গবেষকগণ গবেষণা করে দেখেছেন যে কচ্ছপ কিন্তু জলেই বাস করে স্থায়ীভাবে। তবে ওরা উভচর, ডাঙাতেও চলাফেরা করতে পারে, বেশ কিছুদিন থাকতেও পারে, কিন্তু আসলে ওরা জলচর। তা ওদের যখন অন্ড প্রসবের সময় হয়, ওরা জলের মধ্যে ডিম পাড়ে না। ওরা উপরে উঠে বালির চড়াতে হোক, নরম মাটি হোক, খুঁড়ে খুঁড়ে গর্ত বানিয়ে তার মধ্যে ডিমগুলো প্রসব করে, করে আবার ঢেকে দেয়। দিয়ে এইবার জলাশয়ে গিয়ে চুপচাপ থেকে যায়, নিজের আহার সংগ্রহ পরিত্যাগ করে। কতদিন থাকে, কেন থাকে জানো ব্রহ্মা? ধ্যানই। পাখিরা তো ডিমের উপরে বসে বসে তা দিয়ে ডিমগুলো যাতে বাচ্চা প্রসব করার মতো পরিবেশ প্রাপ্ত হয় তা করে, কিন্তু কচ্ছপের তা দেয় না ডিমগুলোর উপরে। কি করে না, গবেষকগণ দেখেছেন যে জলের মধ্য থেকে ধ্যান শক্তি প্রেরণ করছে ওই বালির মধ্যে ঢেকে রাখা প্রত্যেকটা ডিমের উপরে। ধ্যান শক্তি কতদিন না, যতদিন পর্যন্ত ওই ডিমের খোলসটা ভেঙে ওই কচ্ছপের বাচ্চাগুলো সেখান থেকে উঠে জলের মধ্যে গিয়ে ওই কচ্ছপের সঙ্গে মিলিত না হবে,
ততদিন পর্যন্ত ওই কচ্ছপ আহার সংগ্রহ বাদ দিয়ে অনাহারে ওইখানে পড়ে পড়ে প্রত্যেকটা ডিমের মধ্যে যে এক একটা করে শাবক আছে তার প্রতি ধ্যান শক্তি প্রেরণ করছে। জগৎ কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না কোথায় সেই কচ্ছপটা রয়েছে আর কোথায় তার ডিমগুলো রয়েছে, কেউ দেখতে পাচ্ছে না। অদৃশ্যভাবে তার ধ্যান শক্তিটা এমন, আমরা জানবো কি করে? না বিজ্ঞানীগণ দেখেছেন এমতো অবস্থায় যদি ওই ধ্যান প্রয়োগকারী কচ্ছপ মা কচ্ছপটাকে যদি মেরে ফেলা হয়, ডিমগুলো সব পচে যায় আর বাচ্চা বেরোয় না। তাহলে ধ্যান শক্তির কত বড় প্রভাব! সেই ধ্যান শক্তির প্রভাবে যেমন সেই খোলসের মধ্যে আবৃত চৈতন্য স্বরূপ শাবকগুলো খোলস ভেঙে ফিরে আসে মা কচ্ছপের কাছে। যারা আমাকে বিশ্বাস করে না ব্রহ্মা, ভজে না, কোনোদিন ভজবে না, তারাও আমার স্নেহ থেকে বঞ্চিত নয়। কেমন তাদের প্রতি আমার স্নেহের বর্ষণ! না ওই কর্মবল আমি ধ্যান দিয়ে রয়েছি, প্রত্যেকটা জীবের দিকে ধ্যান দিয়ে রয়েছি। অজ্ঞান চিকিৎসালয়ে অচেতন হওয়া রোগীর মাথার কাছে মা যেমন দাঁড়িয়ে থাকে, নার্সরা বলছে মা তুমি তো অসুস্থ হয়ে যাবে, যাও। তাই কি যেতে পারি? আমার অচেতন সন্তানটা যতক্ষণ চেতন না হবে, আমাকে একটু মা বলে না ডাকবে, আমার দিকে না তাকাবে, আমি দাঁড়িয়েই থাকবো দিকে তাকিয়ে। ঠিক আমি প্রত্যেকটা জীবের দিকে ওইভাবে দৃষ্টি দিয়ে রয়েছি যে জীব এই যে আহার নিদ্রা ভয় মৈথুন এই চারটি খোলসের আবরণে আবৃত আত্মবিস্মৃত হয়ে আমি কৃষ্ণদাস স্মৃতি হারিয়ে সে অবস্থান করছে। কবে কবে কত কোটি কোটি যুগ, কত কোটি কোটি জন্মের পরে হে গোবিন্দ তোমার এই বলে আমার কাছে ফিরে আসবে। এই অধীর প্রত্যাশায় অনাদি অনন্তকাল আমি সেই সমস্ত জীবের প্রতি ধ্যান দিয়ে আমি ভজন করে চলেছি। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন সকল শহীদ কৃষ্ণ, তাঁর স্নেহ থেকে জগতে কেউ বঞ্চিত নয়, কেউ বঞ্চিত নয়। তবে যার যত কৃষ্ণ স্মৃতি তিনি তত তার প্রত্যক্ষ সান্নিধ্য প্রাপ্ত হন, এই মাত্র। তার কোনো শত্রু নেই। তবে ভক্তগণ বলছেন শত্রু নেই মানে, তবে শিশুপালকে হত্যা করলেন, তারপরে হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ এগুলো তো শত্রুই, তাদেরকে ভগবান তো নিধন করলেন। ওটা শত্রুতা পোষণ করে নিধন করেননি ভক্তগণ। এবং বিধ লীলার পেছনে কারণ কি আছে? ওই ভক্ত ভগবানের কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষ ভাব নেই, থাকবেও না। কিন্তু কখনো কখনো তা দেখা যায়। কেমন দেখা যায়? না ভক্তের মর্যাদা যখন কেউ আর রাখতে পারে না, তখন ভক্তের মর্যাদা রক্ষণের জন্যই তার ভিতরে শত্রুতা ভাব এসে যায়। ওটা ভগবানের নিজস্ব ভাব নয়, ওটা ভক্তের প্রতি পক্ষপাতিত্বের জন্যই ওটা আসে। প্রহ্লাদের উপরে বিদ্বেষ ভাব চিরকাল হিরণ্যকশিপুর, তার জন্যই ভগবানের বিদ্বেষ ভাব। তুমি আমার প্রহ্লাদকে চিনলে না, আমার প্রহ্লাদকে বুঝলে না, আমার প্রহ্লাদের সিদ্ধান্তকে তুমি নিলে না, এর জন্য তোমাকে আমি দণ্ড দেব। এই জন্য ভগবানের প্রকৃতপক্ষে নিরপেক্ষ তিনি, তার কাছে শত্রু মিত্র কোনো বিচার নাই। তাহ পরিহারে কৃষ্ণ ভক্তেরও কারণে, তার সাক্ষী দুর্যোধন বংশেরও মরণে। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন ভক্তগণ, এই যদি তোমরা দৃষ্টান্ত দেখতে চাও, জানতে চাও, তাহলে ভগবান যে সমদৃষ্টি সম্পন্ন
তার কাছে সবাই সমান, কিন্তু পক্ষপাতিত্ব দোষে তিনি দুষ্ট হয়ে যান, এর মূলেই থাকে ভক্ত। আজকে এই ভক্তের বিদ্বেষের কারণ কি হলো? দুর্যোধন 100 ভাই এবং আরো কত শত তাদের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সব ধ্বংস হয়ে গেল, সব অংশে ধ্বংস হয়ে গেল। এই ধ্বংস হওয়ার হেতুটা কি? পঞ্চ পাণ্ডবের শত্রুতা করা। ভগবান তো নিজে একেবারে পরিষ্কার সবার সম্মুখে ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, যখন এটা যুদ্ধ না হোক এই মীমাংসায় সবাই সভা বসেছিলেন, যখন হলো না তখন শ্রীকৃষ্ণ সরাসরি ঘোষণা করলেন যে যারা পাণ্ডবের শত্রু তারা আমার শত্রু, আর যারা পাণ্ডবের বন্ধু, পাণ্ডবের হিতাকাঙ্ক্ষী, আমিও তাদের কাছে চিরকাল দাসানুদাস হয়ে থেকে যাব। এটা তো তিনি নিজে ঘোষণা করেছেন। তো দুর্যোধন জন্ম থেকে পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি মাৎসর্য পরায়ণ। শ্রীকৃষ্ণ তার শোধন করবার চেষ্টা যে করেননি তা নয়, কিন্তু ভক্তের মর্যাদা লঙ্ঘনের যে অপরাধ সেটা এতই প্রবল হয়ে যায় যে ভগবানও তার ভগবত্তার শক্তি দিয়ে পরিবর্তন করতে পারেন না, তখন শত্রুতা ভাবই পোষণ করতে হয়, যার জন্য দুর্যোধন সব অংশে শেষ হয়ে গেল। কৃষ্ণের করই সেবা ভক্তির স্বভাব। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন পরস্পরের স্বভাব পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। কৃষ্ণ ভক্তের স্বভাবটা কি? সেবাগত প্রাণ। সেবা ছাড়া ভক্ত জানেন না, আর তার জন্যই ভক্ত শব্দটি তার বিশেষণ হয়েছে বজ ধাতু থেকে। বজ ধাতু সেবায় পরিকীর্তিত। সর্বেন্দ্রিয়ের দ্বারা, সর্বমনোবৃত্তির দ্বারা, সর্ববিত্ত বৈভব দ্বারা শ্রী ভগবানের প্রীতিমূলা সুখমূলা সেবার তৎপরতা ভক্তের মধ্যে সর্বক্ষণ। সেই সেবা করতে গিয়ে ভক্তের দেহস্মৃতি থাকে না। হে ভক্তগণ, যেমন ভক্তের কৃষ্ণ সেবাগত প্রাণ, তারা গোবিন্দের কাছে অন্য কিচ্ছু প্রার্থনা করেন না, তার সেবা সৌভাগ্য প্রার্থনা করেন। ভক্ত লাগে কৃষ্ণের সকল অনুভব। আবার ঠিক ভগবানের ক্ষেত্রেও তাই। ভক্ত যেমন ভগবানের সেবার জন্য তৎপর, আর ভগবানও ভক্তের সেবার জন্য সর্বক্ষণ তৎপর। কৃষ্ণ তাহা করে যাহা বাঞ্ছে বৃত্ত, বৃত্তের বাঞ্ছা বিনা কৃষ্ণে নাহি অন্য কৃত্য। এর মূলে মাঝখানে একটি তত্ত্ব আছে, সেই তত্ত্বটার নামই হচ্ছে ভক্তি। এই ভক্তি যেমন ভক্তের অন্তরে কৃষ্ণ সেবা বাসনা জাগিয়ে দেয়, এই ভক্তি ভগবানের অন্তরেও ভক্ত সেবার বাসনা জাগিয়ে দেয়। তার প্রমাণ শোনো ভক্তগণ, দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। কৃষ্ণেরে বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তি রসে, তার সাক্ষী সত্যভামা দ্বারকা নিবাসী। ভক্ত ভগবান যেমন নিজেকে বিক্রি করে দেন ভক্তের কাছে, বিক্রিতে সৎমানং ভক্তব্য ভক্তবৎসল, ঠিক ভক্ত ভগবানকে এই ভক্তি প্রেমের জোরে বিক্রি করে দিতে পারেন। ভাবা যায় ভগবানকে বিক্রি, তার দৃষ্টান্ত আছে, হরিবংশে রয়েছে। একবার দেবশ্রী নারদকে সত্যভামাজি বলছেন যে নারদ, আহা এই জন্মে তো পতিরূপে প্রাপ্ত হয়েছি দ্বারকাধীশকে, আমার নারী জন্ম সার্থক, কিন্তু অনিত্য জীবন তো নারদ, এই দেহটা যখন নাশ হবে আবার আমার জন্ম হবে,
তখন কি আবার আমি যদি নারী হই, তো আমার এই দ্বারকানাথকে কি স্বামী রূপে পাবো? সেটা তো বলা যাবে না। যদি তুমি নারী রূপেই জন্মগ্রহণ করো, তাহলে প্রতিরূপে যে শ্রীকৃষ্ণকে পাবে পরজন্মে, এ কি নিশ্চয়তা আছে? নাও পেতে পারো। তাহলে নারদ এমন কোনো উপায় নেই যাতে এক জন্মে নয়, অনন্ত জন্মের জন্য যতবার আমি দেহ ধারণ করব, ততবারই যেন সত্যভামা হই, আর ততবারই যেন দ্বারকানাথ আমার প্রাণবল্লভ হয়। এইরকম কোনো আরাধনা ভজন সাধন কিছু আছে কি জগতে? তাহলে আমি করব। তখন নারদ বলছেন, ঠাকুরানী শোনো, দেখো এমনিতে একটা দৃষ্টান্ত আছে যে এই জগতে যে যত ধন দান করে, সেটা মানুষের দৃষ্টিতে ওটা ব্যয়ের মধ্যেই যায় বটে, কিন্তু সাধুকে সৎকর্মে দান করলে কি হয়, ওই দানটা যত পরিমাণ দান করলো তার দ্বিগুণ হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে, পরজন্মে গিয়ে আবার ওটা সে প্রাপ্ত হয়। তাহলে দান করলে যদি পরজন্মে আবার সেই বস্তুটি পাওয়ার একটা নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে, তাহলে হে ঠাকুরানী, তুমি যদি তোমার পতিদেবতাকে দান করে দিতে পারো এই জন্মে, তাহলে তোমার জন্ম জন্মান্তরের জন্য একেবারে বাধা থাকবে। পরজন্মে বাধা থাকবে, যতবার আমি জন্মগ্রহণ করব আমি প্রাণবল্লভ রূপে পাবো, এই আনন্দে বর্তমানকে ভুলে গেলেন সত্যভামা। তাহলে নারদ, তাই না, দান করলে সেই দান করার সম্পদটা চিরকালের জন্য থেকে যায়, পাবো। তাহলে আমি যদি আমার প্রাণবল্লভকে দান করে দিই, হ্যাঁ, তাহলে দান করলে ওটা জন্ম জন্ম তোমারই থাকবে। কিভাবে দান হবে? ওই মুখের কথাই তো হবে না, পাজি আনতে হবে, দান করার শুভ দিন দেখতে হবে, তারপরে পুরোহিত বৃন্দ ব্রাহ্মণকে ডাকতে হবে, ডেকে সংকল্প মন্ত্র পাঠ করে তবেই তো দান করতে হবে। তুমি একটু ব্যবস্থা করে দাও। আর আমি আর দান আর কাকে করব বলো? এই তোমাকে আমি দান করে দেব আমার প্রাণবল্লভ, সেটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে আয়োজন হয়ে গেল। এইবার সংকল্প মন্ত্র পাঠ করে দান করতে উদ্যোগিনী হলেন সত্যভামা ঠাকুরানী। নারদ বলছে, দাঁড়াও, দান করলে হবে না, দানের সঙ্গে আবার দক্ষিণা দিতে হয়। এটা একটা নিয়ম, দক্ষিণা না দিলে ওই দানটা মূল্যায়ন হয় না। 100 টাকা, তার সঙ্গে আবার 1 টাকা দিতে হয়। ওটা হচ্ছে 100 টাকা দান করলাম, তার দক্ষিণা আবার 1 টাকা। এটা নিয়ম আছে। তা তুমি যে দান করবে তার দক্ষিণাটা কি? এও তো ঠিক। তা দক্ষিণার কি দেব? আমার বড় প্রিয় ওই পারিজাত বৃক্ষ, স্বর্গ থেকে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণবল্লভ নিয়ে এসেছেন আমার প্রীতি সাধনের জন্য। তাই দক্ষিণা স্বরূপ আমি ওই পারিজাত বৃক্ষটাই দিয়ে দেব। তাই দাও। হরিবংশ গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তখন শ্রী ভগবানকে পারিজাত কুসুম মালিকার দ্বারায় সুসজ্জিত করে ওই মালিকার রজ্জু দিয়েই পারিজাত বৃক্ষের সঙ্গে বন্ধন করে একেবারে সংকল্প মন্ত্র পাঠ করে তামা তুলসী নিয়ে একেবারে নারদের হাতে মন্ত্রের মাধ্যমে প্রদান করে দিলেন সত্যভামা। ব্যাসমণি অবতার বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, দেখো কি অদ্ভুত, বেঁচে দিলে, ওটা বিক্রি বলে। এখন দ্বারকানাথকে বলছেন শ্রীকৃষ্ণ, প্রভু তোমার ওই ধরা চূড়ার সমস্ত সব খোলো, রাজবেশ খোলো। কেন?
তুমি তো এখন দানের সম্পত্তি, তা যার কাছে দান করে দিয়েছে তুমি তো তার সম্পত্তি, তা আমাকে দান করে দিয়েছে, আমি তো লোটা কম্বলধারী বাবাজি, এইবার তুমি তো আমার হয়ে গেলে, তা আমার হয়ে রাজা সেজে তো আমার পেছনে চেলা হয়ে ঘুরলে চলবে না, কাজে খোলো, খুলে চলো। গোবিন্দ দেখছেন উপায় তো নেই, বিধি মতে মন্ত্র উচ্চারণ করে দান করে দিয়েছে। দান সত্যভামা দান করে দিল যখন আমাকে, যার হাতে দান করেছে আমি এখন তার, তখন চলে যাচ্ছেন। এই দৃষ্টান্ত তুলেছেন ব্যাসাবতার বৃন্দাবন দাস ঠাকুর। কিসের শক্তিতে সত্যভামা ঠাকুরানীর এত বড় স্পর্ধা যে গোবিন্দকে বিক্রি করে দিলেন? অবশ্য পরে বুঝতে পারলেন যে এটা আমার ভুল সিদ্ধান্ত। তখন কাঁদতে শুরু করলেন, নারদ নারদ নারদ, আমি বুঝতে পারিনি, আমি ভুল করে ফেলেছি। পরজন্মে কি হবে না হবে জানি না, এই জন্মেই আমি গোবিন্দের সেবা থেকে বঞ্চিতা? না 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 না, আমি মেনে নিতে পারি না। আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, আমি ভুল করে ফেলেছি, তুমি আমার কৃষ্ণ আমাকে ফিরিয়ে দাও। বলে অসম্ভব, তুমি অগ্নি শালগ্রাম ব্রাহ্মণ আদি সাক্ষী করে দান করে দিয়েছো, আবার ফিরিয়ে নিতে চাইছো? এতে তো আরো একটা নতুন পাপ করে বসছো তুমি, দত্ত অপহরণ পাপ। শাস্ত্র বলছে দান করা জিনিস যদি ফিরিয়ে নেওয়া হয় বা ফিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছাও করা হয় তাহলে দত্ত অপহরণ পাপ হয়। না না ওসব, কিন্তু প্রাণে তো বাঁচবো না। তাহলে উপায় আছে, শাস্ত্র একটু ফাঁক রেখেছে, দান করা জিনিস ফিরিয়ে নিতে নেই, কিন্তু যদি দৈবক্রমে এইরকম পরিস্থিতি হয়ে যায় যে নিতেই হবে, তাহলে শোনো, যে বস্তু দান করা হয়েছে সেই বস্তুর ওজনে যদি সোনা দান করা হয় তবে তার বিনিময়ে ফেরত পাওয়া যায়। সত্যভামা বলছে, ও হো হো, এক্ষুনি আমি ব্যবস্থা করছি, তুমি ফিরিয়ে দেবে তো? আমি যদি সোনা দান করতে পারি ওর ওজনে? হ্যাঁ হ্যাঁ। একটি ওজন যন্ত্রে একদিকে গোবিন্দকে স্থাপন করা হলো, আর লক্ষ লক্ষ মন স্বর্ণ রৌপ্য মণি মাণিক্য ইত্যাদি ভাণ্ডার থেকে নিয়ে এসে আর একদিকে যখন চড়াতে শুরু করলেন, সমস্ত বৃত্ত বৈভব মহা মহাভার উঁচু আকাশেই উঠে থাকলো, আর গোবিন্দ আমার নিচেই মহাভার হয়ে মাটি স্পর্শ করেই থাকলে। নারদ বলছে, দেখ সুযোগ দিলাম তুমি পারলে না, চলো গোবিন্দ চলো। গোবিন্দ উঠে পড়েছেন, প্রাণান্ত অবস্থা, প্রাণের চিতে প্রিয় তো শ্রী গোবিন্দ আমার। তখন লুটি লুটি এমন কাঁদতে শুরু করলেন, দৈবক্রমে বুদ্ধি সত্তম উদ্ধব সেখানে উপস্থিত। সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বলছে, দেবী একটু ধৈর্য ধরো, নারদকে একটু ধৈর্য ধরতে বলো, ওর ওজনে কিছু দিলেই তো হলো, আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি তোমাকে। তোমার উদ্যান থেকে সব থেকে ক্ষুদ্রতম একটি তুলসী পত্র নিয়ে এসো, আর ওই সমস্ত মণিমাণিক্যাদি সব ওই দিক থেকে নামিয়ে দাও, আর সেই তুলসী পত্রে তুমি যে কেঁদেছ কাজল ধোয়া চোখের জল দিয়ে ছোট্ট করে, যত ছোট্ট লিখতে পারো কৃষ্ণ লিখে তুলসী পত্রটি ওই দিকে স্থাপন করো। ধুর, লক্ষ লক্ষ মন সোনা যার ওজনে সমান হলো না, আর একটা ছোট্ট তুলসী পাতা ছোট্ট করে তাতে কৃষ্ণ নামাক্ষর, সে কি হয়? বলি দেখো না দেবী, সেই নামাক্ষরযুক্ত তুলসী পত্র যখন ওই দিকে স্থাপন করলেন, তখন ছোট্ট ক্ষুদ্রতম তুলসী পত্র নাম মণিকে নিয়ে মাটিতে ঠেকে গেলেন, বিশ্বভর শ্রীকৃষ্ণ আকাশে চলে গেলেন। দেবর্ষি নারদ জয় কৃষ্ণ নামের জয়, কৃষ্ণ নামের জয় বলতে বলতে সেই তুলসী পত্রে লেখা নাম মাথায় নিয়ে নাচতে নাচতে আত্মহারা হয়ে গেলেন। বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বলছেন, ভক্তি মূল, ভক্তি ভগবানের অন্তরের সেবা বাসনা জাগায়,
আর ভক্তের অন্তরে সেবা বাসনা জাগায়। সেই প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর বিশ্বম্ভর গূঢ় রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর। সেই দ্বারকাধীশ যাকে সত্যভামা বিক্রি করেছিলেন ভক্তির জোরে, সেই তিনি আমার গৌরহরি। আজকে তিনি দাসানুদাস হয়ে প্রত্যেকটি বৈষ্ণব ভক্তের সর্বপ্রকার সেবা করছেন অত্যন্ত আত্মীর সঙ্গে, এবং জগৎকে জানাচ্ছেন যে এই ভক্ত সেবা বৈষ্ণব সেবা ব্যতি রেখে কখনো প্রেম ভক্তি পাওয়া যাবে না। এবং আর কি ব্যবহার প্রকাশ করছেন মহাপ্রভু, আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো গৌর কথা আমাদের এইখানে বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল।